नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हरजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। नीति आयोग की गवर्निंग कौंसल की 7वीं मीटिंग नवी दिल्ली विच संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी विरुद्ध जंग विच वख-वख सूबियां वालों दिते योगदान की भरपूर शलाघा की। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति वालों चुने गए जगदीप धनखड़ आउंदे वीरवार अहुदे की सहुं चुकणगे। उगे पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के कतल दौरान वरते गए हथियारों बारे पुलिस वालों अहम खुलासे किए गए। पुलिस मुकाबले विच अमृतसर जिले विच मारे गए शूटर मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा पासों बरामद हथियार ही मूसेवाला कतल लई वरते गए सन। राष्ट्रमंडल खेडों में भारतीय खिडारियों का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत ने हुण तक 47 मैडल जिते। ट्रिपल जंप मुकाबले में भारत के एल्डोर्स पॉल ने सोने का जबकि अब्दुल्ला अबू बकर ने चांदी का तमगा जितया। भारतीय मुक्केबाज नीतू कनगस ने महिलावां के 48 किलोग्राम भार वर्ग में सोने का तमगा जितया। भारत और वैस्ट इंडीज़ विचाले 5 T20 मैचों की लड़ी का 5वां ते आखिरी मैच अज फ्लोरिडा विच खेडिया जाएगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के सारे सूबियां वालों सहकारी संघवाद की भावना नाल कीते सांझे यत्नां सदका भारत कोविड महामारी तो उभर सकिया है। अज नवी दिल्ली विच नीति आयोग की गवर्निंग कौंसल की मीटिंग नूं संबोधन करदे उन्होंने कहा कि कोविड विरुद्ध लड़ाई विच हर सूबे ने अपनी समर्था अनुसार अहम रोल अदा किया और महामारी विरुद्ध भारत की जंग विच अपना महत्वपूर्ण योगदान पाया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हां यत्नां सदका भारत विकासशील मुल्कां लई एक मिसाल बनिया जो भारत वाल विश्व गुरु वजों तक रहे ने। नीति आयोग की गवर्निंग कौंसल की इस 7वीं मीटिंग विच भारत के वख-वख 23 सूबियां के मुख मंत्रियों, 3 उप राज्यपालां और 2 प्रशासकों तो इलावा केंद्रीय मंत्रियों ने भी नवी दिल्ली विच हाज़री भर के शिरकत की। इस तो पहला कौंसल की मीटिंग वर्चुअल ढंग नाल हुंदी रही है। अज की इस मीटिंग विच विजन इंडिया 2047 ते महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस तो इलावा फसली विभिन्नता, शहरी प्रशासन और उच्च सिक्ख्या समेत अनेकां महत्वपूर्ण मुद्दों ते सार्थक चर्चा हुई। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति वजों चुने गए जगदीप धनखड़ आउंदे वीरवार अहुदे की सहुं चुकणगे। बीते दिन संसद भवन विच उपराष्ट्रपति लई होई चोण दौरान उन्होंने 528 वोटां प्राप्त कीतियां जबकि विरोधी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा नूं 182 वोटां मिलियां। उपराष्ट्रपति अहुदे लई पिछलियां 6 चोणां दौरान जगदीप धनखड़ दा जित दा अंतर सब तो वध रहा। जिक्रयोग है कि भारत के मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल आउंदे बुधवार 10 तारीख नूं समाप्त हो रहा है। उपराष्ट्रपति बनने के नाल ही जगदीप धनखड़ नूं राज सभा का सभापति भी नियुक्त किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों और होर नेतावां ने उपराष्ट्रपति चोण विच शानदार जित लई जगदीप धनखड़ नूं वधाई दित्ती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि धनखड़ के जनतक जीवन के लंबे और अमीर तजर्बे नूं देश का लाभ मिलेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश नूं धनखड़ के लंबे तजर्बे और कानून की जानकारी बेहद लाभदायक रहेगी। बीती शाम उपराष्ट्रपति चोण लई जगदीप धनखड़ के जेतू ऐलाने जाण तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित उन्हां दी रिहाइश ते पहुंच के उन्हां नूं शुभकामनावां दित्तियां। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समूचे देश लई खुशी की गल है कि एक किसान का पुत्र देश का उप राष्ट्रपति चुनिया गया है। उन्होंने जगदीप धनखड़ नूं समर्थन देने लई एनडीए दीआं सहयोगी पार्टियां ते होर पार्टियां दे संसद मैंबरां दा धन्नवाद कीता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जगदीप धनखड़ नूं वधाई दिंदिआं कहा कि उन्हां दे लंबे तजर्बे अते आम जनता नाल जुड़े मुद्दिआं दी डूंघी समझ दा देश नूं लाभ मिलेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव नूं समर्पित आज़ादी का सफर तहत असीं भारत की आज़ादी विच योगदान पाउण वाले वख-वख मन्ने परमन्ने अते गुमनाम आज़ादी संग्रामियों के जीवन के पहलुओं तो तुहानूं जाणू करवाउंदे हां। इस तो इलावा आज़ादी के संघर्ष नाल जुड़ियां होर गतिविधियां बारे भी दसदे हां। अज दी कड़ी विच असीं तुहानूं पहला भारती झंडा फहराए जाण सुतंत्रता सेनानी गुरदेव रविंद्रनाथ ठाकुर अते राष्ट्रवादी कलाकार अवनिंदर नाथ ठाकुर बारे जानकारी दे रहे हां। बस्ती
बस्तीवादी बरतानवी प्रशासन के खिलाफ पहला भारती झंडा 7 अगस्त 1906 ਨੂੰ कोलकाता ਵਿੱਚ लहराया गया सी। इस झंडे ਵਿੱਚ लाल, पीले ਅਤੇ हरे रंग ਦੀਆਂ 3 पट्टियां सन। इस दे विचकार वंदे मातरम लिखिया होया सी। झंडे ते लाल पट्टी ते सूरज अते अद्धा चंद्रमा सी, जबकि हरी पट्टी ते 8 अद्धे खिड़े होए कमल सन। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है कि इस ਨੂੰ आज़ादी घुलाटीए सचिंद्र प्रसाद बोस ਅਤੇ हेमचंद्र कानूनगो ਵੱਲੋਂ डिजाइन किया गया सी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ महान ਸਾਹਿਤਕਾਰ गुरुदेव रविंद्रनाथ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ कर रहे हाँ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ देहांत 7 अगस्त 1941 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। हर तरह नाल बहुपक्षी शख्सियत वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ कवि, ब्रह्म समाज दार्शनिक, नाटककार, नावलकार, चित्रकार ਅਤੇ संगीतकार सन। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਜਨ ਗਨ ਮਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਮਾਰ ਸ਼ੋਨਾਰ ਬਾਂਗਲਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। गुरुदेव ने अपने प्रेरणादायक गीतां राहीं भारती राष्ट्रवादियों का समर्थन किया ਅਤੇ जनतक तौर ते बस्तीवाद की आलोचना की। 1905 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਂਗਲਾਰ ਮਾਟੀ ਬਾਂਗਲਾਰ ਜੋਲ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ। 1915 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਰਾਊਨ ਤੋਂ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਥੋਪੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਨੇ 1921 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने 7 अगस्त 1941 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 5 ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦਕਿ 2 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਬਨਿੰਦਰਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 7 ਅਗਸਤ 1871 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਬਨਿੰਦਰਨਾਥ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਅਬਨਿੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਓਰੀਐਂਟਲ ਆਰਟ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾ ਰੂਪਾਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਉਲਟ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਗਲ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਜਨਨੀ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਿੱਤ। 5 ਦਸੰਬਰ 1951 ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਬਨਿੰਦਰਨਾਥ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वज्रा कौर की सरपरस्ती हेठ अज जंगे आज़ादी यादगार करतारपुर विखे फौजी साजो समान और बैंड प्रदर्शन का आयोजन किया गया।
ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਟਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਤੋਪਖਾਨੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਉન્નਤ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਖੇਮਕਰਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਲਸ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੱਲਰ ਲਾਗੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਹਰਕਤ ਦੇਖੀ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ BSF ਦੇ ਚੌਕਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 15 ਰੌਂਦ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ੂਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਪਾਸੋਂ AK-47 ਅਤੇ 9mm ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੀਨਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਰਾਜਾ ਸਾਵਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੂਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੋਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲ ਸਚੰਦਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਈ ਸਾਦਾ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅਮਿਤ ਪੰਘਾਲ ਨੇ 48 ਤੋਂ 51 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਮਿਤ ਪੰਘਾਲ ਨੇ ਕੈਰਨ ਮੈਕਡੋਨਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨੀਤੂ ਕਨਗਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 48 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਸੋਨ, 12 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 19 ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਮਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 47 ਤਮਗੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ट्रिपल जंप मुकाबले में अज भारत ने 2 मैडल जीते। भारत के एल्डोस पॉल ने सोने का तमगा हासिल किया, जबकि अब्दुल्ला अबू बकर ने चांदी का तमगा जितया। उधर 10,000 मीटर रेस वाक विच भारत के संदीप कुमार ने कांसे का मैडल जितया। भारत की अनु राणी ने भाला सुट्टण के मुकाबले में कांसे का तमगा जितया।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ 5 T20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਅੱਜ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। T20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 3 ਜਦਕਿ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 1 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 3-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।